سب اپنی بچیوں والے، میں بھی کسی کی بکاور ہوں، میں بھی کسی کی آسفا ہوں. مطلب ان کے گھر میں جو بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں ہیں، ہم کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم کسی کی عزت نہیں ہے. ان کو مریم نواز تو پاکستان کی بیٹی لگتی ہے، پر ہم جو انصاف کے لیے در بدر ہیں ہم ان کو نظر نہیں آتے ہیں. میں ان سرداروں سے ڈرتی نہیں ہوں، مجھے اگر خوف ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری جب بھی موت ہوگی گولی سے ہی ہوگی. یہ سردار اور جاگیردار کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ ریاست مدینہ ہے، کیا کسی عام آدمی کو ریاست مدینہ میں انصاف مل سکتا ہے؟ میں ان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. میں یہ ضرور واضح کروں گی کہ اگر مجھے اللہ نہ کرے پاکستان کی عدالتوں میں مجھے انصاف نہیں دیا گیا تو جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے جن کو اللہ پاک نے آج پاور دے کر بٹھایا ہے تو میں ان سب کی شکایت کروں گی اللہ سے، اور میں انشاءاللہ روزے محشر ان سب سے میں حساب لے کے رہوں گی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. آج میں پاکستان کی اس بیٹی کے ساتھ موجود ہوں جن کا نام ہے رباب. عمر تھی ان کی 18 سال، لیکن ہوا کی اس بیٹی نے انصاف لینے کے لیے سر پر کفن باندھا اور 200 سے 250 کے قریب عدالتوں کی پیشیاں بھگت چکی ہیں. ہر 15 دن بعد ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے. یہ جب بھی عدالت میں جاتی ہیں تو ننگے پاؤں جاتی ہیں. یہ انٹرویو میں بھی ننگے پاؤں بیٹھی ہیں. یہ ننگے پاؤں کیوں بیٹھی ہیں انٹرویو میں، یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. 26 جنوری 2018 کو ان کے بھائی کی شادی ہونا تھی. بہنیں بھائی کے لیے مہندی کے بڑے تال لیے شادی کی خوشیوں میں شریک تھی. پورا خاندان بیٹے کی شادی کے لیے بےتاب تھا. 17 جنوری 2018 کو اندرون سندھ کا ایک ضلع جس کا نام دادو ہے، اس کی تحصیل مہڑ میں فیوڈلزم کے نتیجے میں جاگیردارانہ اور مدبرانہ جابرانہ نظام میں سے سندھ کے ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے 2 ایم پیز ہیں جن کا تعلق چانڈیو فیملی سے ہے. انہوں نے ان کے باپ کو، ان کے چچا کو، ان کے 65 سالہ بزرگ دادا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. ان کی دادی کو بیوہ کیا گیا. دادی کو 2 جوان بیٹوں کی موت کا رنج برداشت کرنا پڑا. ایک ہی گھر سے 3 لاشیں اٹھی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا. گھر میں کوئی مرد نہ رہا تو انصاف کے لیے ہوا کی بیٹی رباب نے سوچا کہ میں جب تک اپنے دادا، باپ اور چچا کے قاتلوں کو، جو کہ بڑے جاگیردار ہیں، جو کہ سندھ اسمبلی کے سٹنگ ایم پیز ہیں، ان کے خلاف عدالتوں میں جاؤں گی. ننگے پاؤں عدالتوں میں کیوں جاتی ہیں، کتنی پیشیاں بھگت چکی ہیں اور انصاف کی منتظر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی. رباب، آپ کے باپ کا مرڈر ہوا، آپ کے چچا کا مرڈر ہوا، آپ کے دادا کا مرڈر ہوا، ایک قبائلی خاندان سے تعلق ہے اور آپ ہماری قبائلی بہن ہیں. یہ سٹوری ہے کیا، کہانی ہے کیا، کن لوگوں نے مارا آپ کے گھر سے 3 لوگوں کو؟ میں عدالتوں کو بہت مقدس سمجھتی ہوں، میں اپنی ماں کی جگہ سمجھتی ہوں، اور میں جب جاتی ہوں تو میں باوضو جاتی ہوں، اور میں اسی لیے ننگے پاؤں جاتی ہوں کہ میرے پاؤں کی جو گندی جوتیاں ہیں وہ میں اندر مقدس عدالتوں میں نہ لے کے جاؤں. ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ عدالتیں جو ہیں وہ مظلوموں کو انصاف دینے کے لیے یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے مظلوموں کے پاس. میرے گھر میں جو 3 میں نے جنازے اٹھائے ہیں، میرے پیاروں کے قتل کا جو ہے انصاف مجھے وہی عدالتیں دیں گی، تبھی میں عدالتوں کو اتنا مقدس سمجھتی ہوں. آپ ان کے پاؤں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے. سردی تھی، جوتے میں نے بھی پہنے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ جوتے پہن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ ٹاپک اتنا مقدس ہے کہ مجھے اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے باپ کے باپ یعنی میرے دادا جو 3 قتل ہوئے، ہماری گھر کی دہلیز پر میرے بھائی کی شادی تھی، ہم مہندی، ڈھولک اور خوشیاں منا رہے تھے، ہمارے گھروں میں شہنائیاں بجنی تھی، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھے. فیوڈلزم کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہوں اور کبھی بھی اپنا مقدمہ واپس نہیں لوں گی. عدالتوں سے محبت کی وجہ سے ننگے پاؤں جاتی ہوں کہ کہیں میری جوتیوں کی گندی خاک اس مقدس عدالت کو نہ لگ جائے. کتنی پیشیاں اب تک بھگت چکی ہیں عدالت میں؟ 3 سالوں سے میں یہ کیس لڑ رہی ہوں اور تقریباً 200 پیشیاں ہو گئی ہوں، کیونکہ ہر 15 دنوں کے بعد پیشی ہوتی ہے. جب پیشیاں ہوتی ہیں، آپ ننگے پاؤں جاتی ہیں تو کتنی دور پیدل چل چل کے جاتی ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے اس کے کتنے لوگ عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں جب عدالت پہنچتی ہوں تو تقریباً ان کے ساتھ 400 لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اسلحہ ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور میں ایک نہتی لڑکی عدالت پہنچتی ہوں اور میں یہ 4 سالوں سے یہ پریشر برداشت کر رہی ہوں. میرا ایمان ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور میرے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی رضا میں لے کر جاتی ہوں. میں ایک ان کی کنیز ہوں اور میں نے ان سے سیکھا ہے، یہ کربلا کے میدان سے سیکھا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو آپ حق کے لیے ایک عورت ہو کر
آپ آواز بلند کر سکتی ہیں، تو میں نے یہ چیز ان سے ضرور سیکھی ہے۔ میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ آپ کو تاریخیں دے دی جاتی ہیں، اب تک 200 سے 250 تاریخیں پڑ چکی ہیں، آپ گھر جاتی ہیں، دادی اماں پوچھتی نہیں ہیں کہ آج میرے 2 جوان بیٹوں کے قاتلوں کا کیا بنا، میرے ہسبینڈ کا کیا بنا؟ یعنی اس بزرگ خاتون کو بھی بیوہ کیا گیا، اس کے 2 لختے جگر اس سے جدا کیے گئے، ان کو یتیم کیا گیا، چچا کے 2 چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کیا گیا، پھر باپ اور چچا جو مقتول ہیں ان کو بھی یتیم ان کے باپ یعنی ان کے دادا کو مار کر کیا گیا۔ دادی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے سندھ کے لوگوں نے ایک بہادر بیٹی کا ٹائٹل دیا ہے، سندھ کی بہادر بیٹی۔ جب گھر پہنچتی ہوں نا تو میری ہمت وہاں پہ جواب دے دیتی ہے کہ جب میں دادی کے سامنے جاتی ہوں اور وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا آج کیا بنا، تو میرے پاس لٹرلی الفاظ نہیں ہوتے، اور ابھی بھی سوری میں بات نہیں کر پا رہی۔ مجھ سے جب دادی پوچھتی ہے میں انہیں کیا کہوں کہ دادی آج بھی مجھے تاریخ دی گئی ہے۔ 3 سالوں میں میرے لیے جو سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے اس وقت میں دادی کو جواب نہیں دے پاتی۔ تاریخ پر ایک نیا بہانہ دادی کے ساتھ کرتی ہیں کہ مل جائے گا انصاف؟ بالکل میں ایسے ہی کہتی ہوں کہ دادی انشاءاللہ میں نے وچن کیا ہے، میں آپ کو آپ کے شہیدوں کے آپ کے بیٹوں کے لیے انصاف میں لے کے دوں گی، دادا کے لیے میں انصاف لے کے آؤں گی، میں اپنے بابا کے لیے انصاف لے کے آؤں گی۔ گھر کے بڑے میرے دادا میرے چچا میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا تو مجھے ہی نکلنا پڑا انصاف کی خاطر، تو میں نکلی اور میں یہ اسٹرگل کر رہی ہوں اور آپ یہ اسٹرگل کرتی رہیں گی مرتے دم تک۔ میں ان سرداروں سے ڈرتی نہیں ہوں، مجھے اگر خوف ہے تو اللہ کی ذات کا ہے، میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر کسی نے آپ کا مرڈر کر دیا تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کم از کم یہ ہے کہ جب سے میں کھڑی ہوں تو سندھ میں لوگ اویئر ہوئے اور وہ فیوڈلزم کے اگینسٹ بات کرنا شروع ہوئے۔ اصل میں ٹارگٹ یہی ہے کہ میں فیوڈلزم ختم کرنا چاہتی ہوں اپنے سندھ سے، یہ ظلم و ستم میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، 2 سے 2.5 سال ہو گئے آپ کو عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے، عدالت کے پاس پروفز ہیں یا وہ ضمانت پر ہیں؟ شکوہ کیا آپ کو عدالت سے؟ میرے پاس گواہ موجود ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کن لوگوں کے سامنے گولیاں ماری گئی تھی؟ میرے چچا ہیں، آئی وٹنس ہیں، 2 اور بابا کے کزنس ہیں اور شاپ کیپرز وغیرہ ہیں، سب نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں۔ یہ دن دہاڑے قتل کیا گیا تھا؟ 26 جنوری پہ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی اور گھر میں یہ سمجھے کہ پہلی شادی تھی، میرے بابا بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے اور اچانک سے 17 جنوری پہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مطلب ایک خوشی کا ماحول جو تھا وہ پورا ماتم میں بدل گیا۔ آپ کے والد صاحب چچا اور دادا کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ سردار ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے غلام بن کے رہیں، اور میرے بابا پڑھے لکھے تھے تو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کی جو ہے غلامی کریں، اور میرے والد صاحب کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی فیوڈلزم کے اگینسٹ، کیونکہ میرے بابا ایک بار کچھ اپلیکیشنز وغیرہ لے کر اس سردار کے پاس گئے اور یہی کہا کہ آپ کو تیل اور گیس کی رائلٹی ملتی ہے اور یہ آپ کی ٹرائب کے، کیونکہ سردار ہمیشہ مانا جاتا ہے کہ وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو آزمانا ہے تو آپ اس کے ساتھ کلوز ہو اور آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا۔ تو میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ کلوز تھے، جب کلوز ہوئے ظاہر ہے وہ سردار مانتے ہیں ایک ٹرائب کی۔ یہ آپ لوگ مزارے تھے، نوکر تھے؟ بالکل، یہ ہر کسی کو ٹرائب کے لوگوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تابع دار ہیں ہمارے۔ تو میرے والد صاحب جب ان کے ساتھ کلوز ہوئے تو بابا نے دیکھا کہ وہ ہمیں نیچے بٹھاتے ہیں، کوئی عزت نہیں دیتے۔ میرے والد صاحب کی ایون اسپیچ پڑھی ہوئی ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے اپنے گھر سے ہیں اور یہ ہمیں اپنا محتاج بنا رہے ہیں، ووٹ بھی ہم سے لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان کو سردار بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ان کو ایم پی ایس بنانے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ان کو طاقت ہم لوگ دینے والے۔ تو بابا نے کہا کہ ہم انہیں سردار نہیں مانتے، یہ کس حساب سے سردار مان رہے ہیں؟ یہ بالکل ایک ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ ڈیموکریسی اور فیوڈلزم 2 اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ڈیموکریسی میں آپ ووٹس کے ذریعے سے الیکٹ کرتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کو، جبکہ فیوڈلزم میں جو کاؤنٹ ہے یا جو ایک بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہے جس کی زیادہ زمین ہے، اسی کی بدماشی ہے، اسی کی سرداری ہے، اسی کی جاگیرداری ہے، اسی کی زمینداری ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کا خدا ہے، اسی کا آسمان ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یورپ میں فیوڈلزم جب اپنی انتہا پر پہنچا تو دی ہسٹری آف فیوڈلزم بائی ڈیوڈ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ یورپ میں فیوڈلزم کے دوران کوئی شخص فیوڈلزم کے خلاف بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس ٹرم کو بھی یوز نہیں کرتا تھا۔ جاگیردار ان کے گلے کاٹ دیا کرتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر گھوڑوں کے پیچھے لٹکا کر گھسیٹا جاتا تھا۔ لیکن وقت جوں جوں تبدیل ہوا، ترقی یافتہ ممالک نے اپنے اندر سے فیوڈلزم کو ختم کیا۔ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ میں میں یہ سمجھتا ہوں ریاست مدینہ کی اس
बच्ची, इस बेटी, इस बहन को इंसाफ दिलाना भी अदालतों का काम है। अदालतें अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर रही हैं, लेकिन इसको एक टेस्ट केस बनाएं और इसका ट्रायल शॉर्ट करके इस बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाए, जो अदालतों की दहलीज पर बावजू होकर बीबी ज़ैनब की रिदा लिए वहां पर कनीज बनी खड़ी रहती हैं और अदालतों के एहतराम में आज तक इनके मुंह से उफ नहीं निकला। और कहना यह भी है कि हर पेशी पर जो महीने में 2 से 3 होती हैं, 400 से ज्यादा लोग उन मुल्जिमान के साथ अदालतों में धन दनाते हुए आते हैं, असलहे लेकर आते हैं। इनकी उम्र यूनिवर्सिटीज, मदारिस, कॉलेजेस में पढ़ने की थी। इन्होंने काले कोट का मुंह देख लिया, इन्होंने अदालतों का मुंह देख लिया और इरादा सिर्फ यही है कि अपनी दादी को एक दिन जाकर जरूर बताऊंगी कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे 2 जवान बेटों की मौत का बदला पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ की सूरत में ले लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ जो है इनके दहाने पर नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, साकिब निसार साहब, आप उनकी गाड़ी के आगे भी आई थी, वो क्या मामला था? उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे और मुझे पता चला कि वो कराची रजिस्ट्री आ रहे हैं और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सिंध पुलिस टोटली कॉम्प्रोमाइज थी, पूरा रिकॉर्ड टेम्पर हो चुका था। जब कराची पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था और सारे लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे कि चीफ जस्टिस साहब सुमोटो एक्शन ले। तो उस क्राउड में ज़ाहिर साकिब निसार साहब की नजर मुझ पे नहीं पड़ती। मैंने अपनी जान की परवाह ना की और मैंने साकिब निसार साहब की गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज का कि पाकिस्तान की इस बेटी को उस जगह पे भी नहीं देखा गया। साकिब निसार साहब की गाड़ी 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी, क्योंकि मैंने एक रिस्क लेकर उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। उल्टा वहाँ पे ये हुआ कि पुलिस वालों ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे सड़क के उस पार फेंक दिया कि आप चली जाएं यहाँ से। तो मैंने हिम्मत फिर भी नहीं आ रही। फिर आप दादू से सफर करती हुई कराची पहुंची थी कितने घंटे का, और चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के आगे आई और पुलिस वालों ने उठा के सड़क के उधर फेंक दिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही? बिल्कुल, मैं दादू से 4.5 घंटे का सफर करके गई थी और सुबह के टाइम में तकरीबन 8 बजे में जाकर वहाँ पे खड़ी हो गई। आपने कुछ गिफ्ट भी किया था उनको, एक सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ था, वो क्या था? मुझे पता चला 1 मंथ के बाद कि साकिब निसार साहब फिर सखर आ रहे हैं। वहाँ जब मैं गई तो मैंने स्टेज पे जाकर उनको एक छोटा सा कुरान शरीफ गिफ्ट दिया, और वो कुरान शरीफ में इसलिए लेके गई थी कि मैंने जाकर उन्हें कहा कि सर मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान की बेटी हूँ और अभी अल्लाह पाक ने आपको एक ताकत दी है कि आप मुझे इंसाफ दे सकते हैं। अगर आज आपने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो रोज़े महशर में अल्लाह पाक से आपकी शिकायत करूंगी। मैंने ये अल्फाज साकिब निसार साहब को कहे थे। साकिब निसार साहब ने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया, पर वो मुझे जस्ट सिक्योरिटी देकर चले गए। मतलब वो चीफ जस्टिस थे, उनको भी ये नॉलेज थी कि सिंध के सरदार कितने इन्फ्लुएंशियल है, जस्ट सिक्योरिटी देकर वो भी रिटायर हो गए। आपको सिक्योरिटी देकर चले गए जिनका काम आपको इंसाफ देना था। क्या उनको भी लगता था कि आपको कोई खतरा है? ये कितनी गहरी बात है, एक लम्हे के लिए सोचिए, और कितनी एक पिंचिंग बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और वो आपको इंसाफ देने की बजाय सिक्योरिटी देकर चले जाएं। यानी उसको भी लगता है कि इस मुल्क में जो शहरी है उसकी जानो माल की हिफाजत अदलिया यकीनी नहीं बना सकती या इदारे यकीनी नहीं बना सकते, वो उसने खुद ही कोई सिक्योरिटी ले लेनी है, उसको थ्रेट है। यानी उनको लगता था आपको कोई खतरा है। तो ये बात ने आपको पिंच नहीं किया? मुझे तो ये बड़ी अजीब सी लग रही है। यही मुझे शिकायत है कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस को भी लगता है कि एक बच्ची जो है 18 साल की, वो इंसाफ के लिए दर बदर है। मतलब सिंध के सरदार इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इसकी जान को खतरा है। तो देखिए, मैंने पहले भी यही वर्ड्स कहे कि मुझे घर बैठे इंसाफ मिलना चाहिए था, मुझे इंसाफ नहीं दिया गया। सिक्योरिटी देने का मतलब आप भी समझते हैं, सब समझते हैं कि मतलब उनको भी, उनके भी नॉलेज में ये था कि वो कितने इन्फ्लुएंशियल है। वो सिटिंग MPs है, इस वक्त भी वो MP हैं। तो पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो या किसी बड़े स्टेक होल्डर से नहीं आप मिली, उनकी कंप्लेन नहीं की उनको? मुझे पीपल्स पार्टी से वही शिकायत है कि उन्होंने मेरे सर पे दस्ते शफकत कभी नहीं रखा। उन्होंने उल्टा वो अपने दोनों MPs को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सब अपनी बच्चियों वाले। मैं भी किसी की बख्तावर हूँ, मैं भी किसी की आसफा हूँ। मतलब इनके घर में जो बेटियां हैं वो बेटियां हैं, हम किसी की बेटियां नहीं है, हम किसी की इज्जत नहीं है। इनको मरियम नवाज तो पाकिस्तान की बेटी लगती है, पर हम जो इंसाफ के लिए दरबदर हैं, हम इनको नजर नहीं आते हैं। सियासतदानों से, जागीरदारों से, और ये मुदब्बिराना, जाबिराना, जमींदार सिस्टम जिसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, इसके अगेंस्ट खड़े होना, आपको पता है ये खतरों से खाली नहीं है। आपकी जान इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क पर है। बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और मैं आज ये रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी जब भी मौत होगी गोली से ही होगी। ये सरदार और जागीरदार किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं, मुझ मजलूम का। ये बात क्यों कहती हैं कि आपकी मौत गोली से ही होगी? अल्लाह ना करे आपको गोली लगे, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले और हमारे निज़ाम इंसाफ में बैठे
मुंसिफ, मैं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके अल्फाज सीनों को चीरते हैं कि मुझे जब भी कुछ हुआ तो मुझे गोली लगेगी। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची कह रही है। मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब से या कोई भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है इक़्तिदार के ईवानों में बैठा शख्स, तो इस बच्ची को जरूर इंसाफ दिलवाएं। स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। 2 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई शख्स इनको सुनता हो। हमारा सिस्टम मुझे लगता है फेल हो चुका है। एक बच्ची इंसाफ के लिए एक हिम्मत करके सरदारों और जागीरदारों के खिलाफ खड़ी है। इसमें मैं नाउम्मीद नहीं हुई हूँ, पर मैं एक बच्ची हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं कितनी स्ट्रगल करूंगी, मैं कितना लड़ूंगी। चीफ जस्टिस से, इमरान खान साहब से या किसी रियासत मदीना के दावेदार से कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। इमरान खान साहब से, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि सर आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान की एक बेटी इंसाफ के लिए दरबदर है और ये रियासत मदीना है। क्या किसी आम आदमी को रियासत मदीना में इंसाफ मिल सकता है? मेरा केस जो है अदालतों के लिए टेस्ट केस है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इसमें आप सो मोटो एक्शन ले। ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ। मैं थकने वाली नहीं हूँ, मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपनी हिम्मत करके लड़ रही हूँ। 3 सालों तक ये केस जो है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ सका है, तो आप सोचे कि हमारे मुल्क में जो आम आदमी है उनके साथ क्या होता होगा। आपने एक लफ्ज यूज किया कि मैं एक बच्ची हूँ और मैं थक गई हूँ, ये ना हो मैं थक जाऊँ, इससे क्या मुराद है? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक हिम्मत नहीं आ रही। मैंने बहुत सी मुश्किलात को फेस किया है। जो मेरी उम्र थी 18 साल से 21 साल की उम्र में, ये मेरी खेलने कूदने की उम्र थी। मेरी जो उम्र की बच्चियां हैं वो आज तक अपने फैमिली के साथ, अपने बाबा के साथ नखरे करती हैं। मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं ये जरूर वाज़ेह करूंगी कि अगर मुझे अल्लाह ना करे पाकिस्तान की अदालतों में मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, तो जो इंसाफ फराम करने वाले इदारे जिनको अल्लाह पाक ने आज पावर देकर बिठाया है, तो मैं उन सब की शिकायत करूंगी अल्लाह से, और मैं इंशाल्लाह रोजे महशर इन सब से मैं हिसाब लेके रहूंगी। जिन जिन लोगों ने इनको इंसाफ दिलवा सकते हैं इंसाफ ना दिलवाया, तो ये कहती हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में रूबरू खड़ी होंगी अल्लाह के सामने और शिकायत करूंगी इन लोगों की कि इन लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। मेरा बाप मार दिया, मेरा चचा मार दिया, मेरा दादा मार दिया, और तो और नंगे पांव उस मुकद्दस अदालत आलिया की मैं तहसीन करती रही, अदब करती रही, एहतराम करती रही, कर्ब से गुजरती हुई, थकी नहीं, अकी नहीं, झुकी नहीं, ना झुकूंगी कभी। और जब लगेगी मेरे सीने पर गोली लगेगी, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में इनके साथ इस तरह का कोई सानहा पेश आए, इससे पहले कि ये हादसा सानहा बन जाए और सानहे के बाद किसी बड़े सानहे को जन्म दे, नई नस्लों में नफरतें और कदूवतों के बीज बोए। मेरी तमाम स्टेक होल्डर से एक मर्तबा फिर से हाथ जोड़कर अपील है कि उम्मे रुबाब को जरूर इंसाफ फराहम किया जाए। फ्यूडलिज्म जैसी लानत जब तक पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी, यहाँ तब्दीली नहीं आएगी। आज हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए मेजोरिटी में लोग वो हैं जिनके असर रसूख हैं। द लार्ज लैंड ऑनिंग फैमिलीज जो पाकिस्तान की हैं, इन्होंने अपना तशख़्ख़ुस ऐसा बना लिया है कि इनके सामने अगर कोई शख्स सोफे पर टांग रखकर बैठना तो बहुत दूर की बात, इनके कदमों में अपने गंदे कपड़ों के साथ बैठ जाए और उसकी मिट्टी उनके सफेद काटन और लट्ठे के कपड़ों पर लग जाए, तो यकीन करें वो उनको जूते मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब दुनिया से जाएंगे तो सफेद कॉटन या लट्ठा ही उनके जिस्म की जीनत बनेगा। दोनों हाथ कफन से बाहर रख लिए जाएं तो खाली हाथ आप इस दुनिया से जाएंगे और मनो मट्टी के नीचे आपके कफन को मैला वो मट्टी करेगी, जिस मट्टी का कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान के इदारों में बड़े मुंसिफ बैठे हैं, बड़े सियासतदान बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिनकी बात सुनी जाती है। हम अपने प्लेटफॉर्म से इस बच्ची की जितनी आवाज बुलंद कर सकते थे हमने की है। मैं एक मर्तबा फिर से आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, कि इससे पहले आपकी शिकायत भी अल्लाह की बारगाह में लगे। अल्लाह हाफिज।